हेलो स्टूडेंट्स, आज आम जीवविज्ञान प्रथम अध्याय पोषण विषय आम पढ़ा। शरीर में समन्वित भाव होता असंख्य जैव रासायनिक प्रक्रिया जो जीवनर धारा अव्याहत रही है। यह सब प्रक्रिया शक्ति आवश्यक पड़ता है। ता छड़ा कोष, टिश्यू तथा अंग प्रत्यंगर गठन अर्थात शरीर गठन एवं शरीर बुद्धि और मरामती विभिन्न उपादान दरकार पड़ता है। जीवर खाद्य ए समस्त चाहिदा पूरण करଥାଏ। शक्ति आहरण और उपादान संग्रह पोषण जरिया ही मिलता है। सबुज उद्भिद आलोक संश्लेषण प्रक्रिया रे निज खाद्य निजे प्रस्तुत करिଥାଏ। परिवेशर आवश्यक पोशाक मध्य ग्रहण करଥାଏ। किंतु प्राणी और अन्य सबु जीव खाद्य पाई और उद्भिद उपरे प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव निर्भरशील होता है। सेमाने उद्भिद द्वारा प्रस्तुत और गच्छित पदार्थ को बा अन्य प्राणी को खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। खाद्य साधारणतः जटिल अवस्था थाए। जीव शरीर मध्य यह सरल उपादान रे परिणत हो सबु अंग प्रत्यंग उपलब्धि होता है। सेठारे सरल खाद्यर दहन व जारण घटी से शक्ति मोचित होता है। शक्ति मोचन एक तथाकथित ध्वंसात्मक प्रक्रिया। यह अपचयर एक उदाहरण हो पारे। सेपरी खाद्यरू शरीर गठन आदि आवश्यक उपादान सृष्टि हेबा एक गठनमूलक प्रक्रिया। यह चय कहा जाए। चय अपचयर समारोह चयापचय। यह जीव शरीर में सबु बेले चली थाए। सुतरा जीव को सक्रिय और जीवंत रखिबारे यार महत्वपूर्ण भूमिका रही। एथिरो स्पष्ट हुए जे बंची रहिबा जीवर खाद्य आवश्यक होता है। तापर आमे देखिबा खाद्यर प्रकार भेद। रासायनिक गठन कार्य और शक्ति प्रदानकारी क्षमता पर निर्भर करी आमे खाउथिबा खाद्य को मुख्यतः 6 भाग में व्यक्त करथां। प्रथम आमे देखिबा श्वेतसार। शर्करा एवं मंडद आमे खाउथिबा खाद्यर प्रधान श्वेतसार। आलू, भात, रुटी रे प्रचुर परिमाण रे मंडद थाए। चीनी, गुड़ आदि रे सुक्रोज और फलरस पनीपरिबार ग्लूकोज जातीय श्वेतसार अधिक परिमाण थाए। श्वेतसार आमे सहजरे शक्ति आहरण करथां। ग्लूकोज रे रही कार्बन, उद्जान एवं अम्लजान। कोशीय श्वसन बेले ग्लूकोज जारण फल अंगारकाम्ल और जल सृष्टि हेबा सह शक्ति निर्गत होता है। 1 ग्राम श्वेतसार प्राय 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है। तापर आमे देखिबा पुष्टिसार। मुख्यतः माछ, मांस, अंडार धल अंश, छेना और क्षीर परी प्राणीज द्रव्य एवं डाली जातीय शस्य सोयाबीन आदि आमे पुष्टिसार व प्रोटीन पाइथां। शरीरर वृद्धि एवं नूतन कोष और तंतु गठन पाई पुष्टिसार खाद्य एकांत आवश्यक होता है। एमिनो अम्ल श्रृंखला द्वारा प्रोटीन गठित होता है। तेणु परिपाक हेले यह एमिनो अम्ल परिणत हो विभिन्न कोष निकट में पहुंची थाए। तापर आमे देखिबा स्नेहसार। मांस, क्षीर, छेना, लहुणी, अंडार हलदिया अंश और तेल, घीरे स्नेहसार व चर्बी लिपिड जातीय खाद्य थाए। कोष झिल्ली तैयारी रे लिपिड प्रमुख भूमिका रही अछि। शरीर में स्नेहसार चर्बी भाव में संकिच हो रही थाए। आवश्यक स्थले कोशीय श्वसन द्वारा यार जारण हुए और यह शरीर को शक्ति जगाई थाए। चर्म तले चर्बीर एक स्तरण रही थाए। ताहा अपरिवाही होइतिबारु चर्बी शरीर को उष्म रखिबारे साहाय्य मध्य करिथाए। तापर आमे देखिबा धातुसार। शरीर गठन पाई विभिन्न धरणर धातुसार यथा लौह, कैल्शियम, आयोडीन, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटासियम आदि आवश्यक होइथाए। शरीर में दांत और हाड़र गठन पाई कैल्शियम और लोहित रक्त कणिकार हिमोग्लोबिन गठन पाई लौह आवश्यक होता है। यह छड़ा शरीर आयन संतुलन रक्षा करिबारे धातुसार प्रमुख भूमिका रही। तापर आमे देखिबा विटामिन। कोषर विभिन्न प्रकार रासायनिक प्रक्रिया एंजाइम साहाय्य होता है। विटामिन उपस्थिति से समस्त प्रकार सुचारू रूपे संपन्न होता है। विटामिन अभाव शरीर में विभिन्न प्रकार रोग देखा जाए। जल रे द्रवणीय विटामिन शाक
पनीपरिबा और फल आदि ही मिली थाए। चर्बी बा तेलरे द्रवणीय विटामिन प्राणीज चर्बी बा उद्भिदजात तेलरू मिली थाए। तापर आमे देखिबा जल। कोषरे थिबा कोषरस बा कोष जीवकर प्राय 70-90 भाग जल अछि। कोषर स्थिति और एथिरे हेउथिबा विभिन्न प्रक्रिया पई जल अत्यंत आवश्यक होइथाए। झाल परिस्रा और निश्वास शरीर को जल क्षय होइथाए। ताहार भरणा पई आमे प्रतिदिन 3-4 लिटर पानी पीवा उचित। शरीर रे जलीय अंश कमी गले शरीर अवश हो जाए और विभिन्न असुस्थतार प्रकाश पाइथाए। तापर आमे देखिबा पोषणर प्रकार भेद। प्रथम आमे देखिबा स्वभोजी पोषक। जेउ जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानकु स्वभोजी कहा जाए। जेपरि पत्रहरित थिबा समस्त उद्भिद नीलहरि शैवाल हेचंती स्वभोजी। एही समस्त जीव सूर्यर आलोकर शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। एही प्रक्रिया को आलोक शोषण एवं ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाए। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टेरिया गंधक बैक्टेरिया परि केतेक रसायन शोषण बैक्टेरिया एक विशेष अजैविक रासायनिक प्रक्रिया रू मिलिथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करिथाए। याको आमे रसायन शोषण कहैथाऊ। तापर आमे देखिबा परभोजी पोषण। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि न पारी पोषण पाई अन्य प्राणी और उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती सेमानकु परभोजी कहा जाए। जेमिति समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद अटंती। कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त। एही जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण कहा जाए। परभोजी पोषण मुख्यतः 4 प्रकार। आमे गोटे गोटे करी ता देखिबा। प्रथमे अछि प्राणी सम पोषण। परजीवी प्राणी को छाड़ी अन्य समस्त प्राणी एही प्रणाली रे अन्य उद्भिद प्राणी को संपूर्ण अथवा आंशिक भाव खाद्य रूपे ग्रहण करथांती। यह होछि प्राणी बा प्राणी सम पोषण। परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतर्ग्रहण होइथाए। यह शरीर गठन रे और शरीर को कार्यक्रम रखिबारे सहायक होइथाए। तापर आमे देखिबा मृतोपजीवी पोषण। जेउ परभोजी मृत गलित पचासढ़ा उद्भिद बा प्राणी रू खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करिथांती सेमानकु मृतोपजीवी कहा जाए। एही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही। साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर रू पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सरल खाद्य परिणत कर नियंती। परे सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर गठन रे विनियोग करिथांती। जेमिति छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टेरिया आदि जीव मानक ठारे एक एही पोषण देखा जाइथाए। तापर आमे देखिबा परजीवी पोषण। जेउ जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी शरीर भितरे बा बाहर रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करिथांती ताकू परजीवी कहा जाइथाए। परजीवी माने भोजदाता उद्भिद बा प्राणी ठारू सरलीकृत खाद्य सीधासल ग्रहण करी निजर पुष्टि साधन करिथांती। याकू परजीवी पोषण कहा जाइथाए। भोजदातार आश्रय रे रही परजीवी माने साधारणतः ताहार अनिष्ट करिथांती। जेपरि मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि उद्भिद प्लास्मोडियम उकुणी जक केतेक कृमि परी प्राणी परजीवी अटंती। यार केतेक उदाहरण केतेक भोजदातार शरीर भितरे अंतःपरजीवी भावे जेपरि प्लास्मोडियम और केतेक शरीर बाहरे बाह्य परजीवी भावे जेपरि उदाहरण उकुणी को आमे कहि थाऊ। तापर आमे देखिबा सहजीवी पोषण। बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी बसवास करिथांती ताहाकू आमे सहजीविता बोली कहिथाऊ। एथिरे केही कार क्षति करंती नाही बरं सेमानंक भितरे पोषणर आदान प्रदान मध्य होइथाए। एमानंकु सहजीवी पोषण आमे कहिथाऊ। उदाहरण स्वरूप
ଆମ ଅନ୍ତରନଳୀରେ ସହଜୀବିତା ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରିଚିଆ କୋଲାଇ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ 12 ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତରନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବିବନ୍ଧନରେ ସହଜୀବୀ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆର ଅବଦାନ ସହଜୀବିତାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଖାଦ୍ୟାଭ୍ୟାସକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ଜାତିର ପ୍ରାଣୀ ପାଇଥାଉ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଶାକାହାରୀ, ଯିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ବା ଉଦ୍ଭିଦଜାତ ପଦାର୍ଥ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। 2 ହେଲା ମାଂସାହାରୀ, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବା ପ୍ରାଣୀଜ ପଦାର୍ଥକୁ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ କହିଥାଉ। ତାପରେ ସର୍ବାହାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଖାଦ୍ୟର ବାଛବିଚାର ନ କରି ଯାହା ଖାଦ୍ୟୋପଯୋଗୀ ତାହା ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀକୁ ଆମେ ସର୍ବାହାରୀ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ। ଏହି ଶ୍ଵେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଜୀବଜଗତ ସବୁ ଜୀବଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ଅଟେ। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ସବୁଜ କଣା ବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ସହିତ ପରିବେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି ସରଳ ଶର୍କରା ତିଆରି କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଧାର ଓ ସଂସ୍ଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଏକ ଆଧାର ଓ ସଂସ୍ଥା ଦରକାର। ଯେପରି ଆମେ ରୋଷେଇ ଘରେ ହେଉଛେ ଆଧାର ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଚୁଲି, ହାଣ୍ଡି, କଢ଼େଇ ଆଦି ହେଉଛି ଏକ ସଂସ୍ଥା। ସେହିପରି ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଆଧାର ସାଧାରଣତଃ ସବୁଜ ପତ୍ର ଅଟେ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ପୃଷ୍ଠରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋମ୍ ବା ଷ୍ଟୋମାଟା କହିଥାଉ। ଏହି ଷ୍ଟୋମ୍ ଦେଇ ପରିବେଶ ଓ ପତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବିନିମୟ ଘଟିଥାଏ। ସବୁଜ ପତ୍ରର ଅନ୍ତଃଗଠନ ସବୁଜ ରକ୍ତ ବା ରଙ୍ଗଯୁକ୍ତ ପାଲିସେଡ୍ ଓ ସ୍ପଞ୍ଜି ପାରେନ୍କାଇମା ଟିସ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ପତ୍ର ଭିତରେ ଥିବା ଏହି 2 ପ୍ରକାର ପାରେନ୍କାଇମା ଟିସ୍ୟୁର କୋଷ ଭିତରେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ନାମକ ଅଙ୍ଗିକା ରହିଥାଏ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ରସକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋମା କୁହାଯାଏ। ଏହି ରସରେ ବିଭିନ୍ନ ସନ୍ତରକ ବା ଏନଜାଇମ୍ ପୋଷକ ଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ କେତେକ ଉପାଦାନ ଭାସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏଥିମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥିବା ଗଠନର ଏକକ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଝିଲ୍ଲି ସଦୃଶ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଅଟେ। ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦୀର୍ଘ ଓ ସରୁ ଚେପଟା ଓ ଥଳି ସଦୃଶ ଥାଏ। ଥଳିର ଭିତର ସ୍ଥାନକୁ ଲ୍ୟୁମେନ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଥାକ ଥାକ ହୋଇ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଭଳି ଥାକକୁ ଆମେ ଗ୍ରାନା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ଗ୍ରାନା ଗୁଡ଼ିକ ଲମ୍ବାଳିଆ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣତରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଥିବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଗ୍ରାନା ଓ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ରହିଥାନ୍ତି। ଥାଇଲାକଏଡ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଲ୍ଲି ସ୍ତରରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍, ପ୍ରୋଟିନ୍ ଓ ଲିପିଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ବୃହତ୍ ଅଣୁ ସଜେଇ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିଭଳି ଗଠନଯୁକ୍ତ ଥାଇଲାକଏଡ୍ ଓ କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ସଂସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ମୁଖ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଫ୍ରେଡେରିକ୍ ବ୍ଲାକମ୍ୟାନ୍ 1905 ମସିହାରେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକ୍ରିୟାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣ 2 ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସମାହିତ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏହାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ଆଲୋକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କହିଥାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଲୋକ ଶ୍ଳେଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ପରୀକ୍ଷାରୁ ଆସିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ଜଳରୁ ଆସୁଥିବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବିଜାରିତ ହୁଏ ଓ ସରଳ ଶର୍କରା ସଂଶ୍ଳେଷିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ନିର୍ଗତ ହେବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ଏହା 1931 ମସିହାରେ ଫନ୍ ଲିନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ରବର୍ଟ ହିଲ୍ 1937 ମସିହାରେ ଉନ୍ନତମାନର ପରୀକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ପରିକଳ୍ପନାଟିକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। କ୍ଲୋରୋପ୍ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଗ୍ଲୁକୋଜ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ପାଇଁ 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ
12ଟି ଜଳ ଅଣୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ଦୃଶ୍ୟମାନ ଆଲୋକ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାଇଲାକେଟ୍ ଝିଲ୍ଲିରେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭକ୍ତ କରିହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଝିଲ୍ଲିରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ଆଲୋକ ଶକ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ଅଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍କୁ ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥାଏ। ଶେଷରେ କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ତାହାକୁ ଆମେ P700 ବା ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ 1ର କେନ୍ଦ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେହି କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୁଏ ଓ ତାଠାରୁ ଏକ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଅସ୍ଥିର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବାହାରି ଆସେ। କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ଟି ଜାରିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ଟି ବିଭିନ୍ନ ବାହକ ଅଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଗତି କରି ପରିଶେଷରେ ଏହା ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେ। ସେହି ଶେଷ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ସହକାରକ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଜାରିତ ନିକୋଟିନାମାଇଡ୍ ଏଡେନାଇନ୍ ଡାଇନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ନାମରେ ନାମିତ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଜାରିତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଶୂନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାହାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କେନ୍ଦ୍ର P680 ବା ଫଟୋସିଷ୍ଟମ୍ IIର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଆସିଥାଏ। କେନ୍ଦ୍ର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଦୀପିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକେଟ୍ ପରିବେଶରେ ଜଳ ଅଣୁର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୁଏ। ଥାଇଲାକେଟ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚଳନ ଦ୍ୱାରା ଥାଇଲାକେଟ୍ ଥଳି ଭିତରେ ବା ଲ୍ୟୁମେନରେ ଅଧିକ ପ୍ରୋଟନ୍ ଜମା ରହେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏକ ପ୍ରକାର ଅବକ୍ରମ ବା ବଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଳକୁ ଉପଯୋଗ କରି କମ୍ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏଡିନୋସିନ୍ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ୍ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ATPରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ମୋଟ ଉପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଲୋକ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ର ଜଳର ଆଲୋକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଘଟି NADPH ଓ ATP ଗଠିତ ହେବା ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। NADPH ଓ ATP ଉଭୟ ମିଶି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଲୋକ ଉପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିର୍ଭର କରିନଥାଏ। ପତ୍ରର ସ୍ତମ୍ଭ ମାଧ୍ୟମରେ କୋଷ ଭିତରକୁ ବିସରିତ ହୋଇଥିବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବା ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ଷ୍ଟ୍ରୋମା ରସରେ ଥିବା 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଏକ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି ଆଲୋକ ଶୋଷଣ ଶକ୍ତି ATP ବା NADPHକୁ ଉପଯୋଗ କରି ଦ୍ରବୀଭୂତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଏକ ଏନଜାଇମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସହିତ ବିବନ୍ଧିତ କରାଏ। ଏହି ଜୈବିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା 2ଟି 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ତିଆରି ହୁଏ। ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ଓ ଏନଜାଇମ୍କୁ ରାଇବୋଲୋଜ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ କାର୍ବୋଅକ୍ସିଲେଜ୍ ଅକ୍ସିଜିନେକ୍ ବା ରିବିସ୍କୋ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଇଥାଏ। ଆଲୋକ ଶୋଷଣର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ଅଣୁ ଓ ସନ୍ତରକ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏନଜାଇମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ରୁବିସ୍କୋର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥାଏ। ଏହା ପ୍ରଥମେ CO2କୁ ଜୈବ ପଦାର୍ଥରେ ବିବନ୍ଧିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଏନଜାଇମ୍ଟି ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଜାତ ATP ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଲୋକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନ୍ଧକାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଓ ଆଲୋକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସହ ଚାଲିଥାଏ। 3 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଶର୍କରା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଚକ୍ରାନ୍ତକାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିଚାଳିତ ହୋଇ ଏକ 6 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଅଣୁ ସଂଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ସହିତ 5 କାର୍ବନ ଯୁକ୍ତ ରାଇବୋଲୋକ୍ ବିସ୍ଫସ୍ଫେଟ୍ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁକୁ ପୁନର୍ବାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଚକ୍ରାକାରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏହାର ଆବିଷ୍କାରକ ମେଲଭିନ୍ କେଲ୍ଭିନ୍ଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ କେଲ୍ଭିନ୍ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କେଲ୍ଭିନ୍ ଚକ୍ରରେ ଘଟୁଥିବା କ୍ରିୟା 3 ପର୍ଯ୍ୟାୟଭୁକ୍ତ କରିହେବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁ ସହିତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିବନ୍ଧନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂଶ୍ଳେଷଣ ଓ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରାହକ ଅଣୁର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଣିଷର ପାକତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ। ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନ୍। ଆମେ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସମୂହ ସିଧାସଳଖ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବେନି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆମର ପାକତନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସରଳୀକୃତ ହୋଇ
ଶୋଷଣ ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଓ ଶେଷରେ ରକ୍ତରେ ମିଶିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ହଜମ ବା ପରିପାକ ବା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା କହିଥାଉ। ଅଦରକାରୀ ଅଂଶ ମଳ ରୂପେ ଆମ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍କାସିତ ହୋଇଥାଏ। ଆମର ପାକତନ୍ତ୍ର ପାକନଳୀ ଓ ପାକଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ଆମେ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକନଳୀ। ପାକନଳୀ ପାଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମଳଦ୍ୱାରରେ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ଗଠନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ଭାଗ କରାଯାଇଛି, ଯଥା ପାଟି, ମୁଖଗହ୍ୱର, ଗ୍ରାସନୀ, ଗ୍ରାସନଳୀ, ପାକସ୍ଥଳୀ, କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ମଳାଶୟ ଓ ମଳଦ୍ୱାର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପାକନଳୀ ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଟ୍ୟୁବ୍ ପରି। ଏହାର କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତୁଳ ବା ଚକ୍ରାକୃତି ପେଶୀ ଓ ଲମ୍ବ ଭାବରେ ବିସ୍ତୃତ ବା ଅନୁଦୈର୍ଘ୍ୟ ପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପେଶୀର ସଂକୋଚନ ଓ ଶିଥିଳନ ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରସନୀରୁ ମଳଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥାଏ। ପାକନଳୀର ଏହି ଚଳନକୁ ପୁରସ୍ସରଣ ବା ପେରିଷ୍ଟାଲସିସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାଟି ଓ ମୁଖଗହ୍ୱର। ପାଟିକୁ ଘେରି ରହିଛି ଉପର ଓ ତଳ ଓଠ। ପାଟି ଭିତରକୁ ରହିଛି ମୁଖଗହ୍ୱର। ମଳଗହ୍ୱରର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ରହିଛି ଗାଲ, ତଳେ ଜିଭ ଓ ଉପର ଅଂଶରେ ତାଲୁ ଓ ଦୁଇ ମାଡ଼ିରେ ଦାନ୍ତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଦାନ୍ତ। ମଣିଷର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଡ଼ିରେ 2 ଥର ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷୀର ଦାନ୍ତ ଉଠେ ଓ 6 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ଉକ୍ତ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଦାନ୍ତ। ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ତଳ ଓ ଉପର ମାଡ଼ିରେ 32ଟି 16ଟି ଲେଖାଏଁ ଦାନ୍ତ ଥାଏ। ପ୍ରତି ମାଡ଼ିରେ 4ଟି କୀର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ, 2ଟି ଛେଦକ ବା ଶ୍ୱାନ ଦାନ୍ତ, 4ଟି ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ ଓ 6ଟି ପେଷଣ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜିଭ। ଖଟା, ମିଠା, ପିତା ଓ ଲୁଣିଆ ସ୍ୱାଦ ବାରିବା ପାଇଁ ଜିଭରେ 3 ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦମୂଳକ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟକୁ ଦାନ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହିତ କଥା କହିବାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଭ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରାସନୀ ଓ ଗ୍ରାସନଳୀ। ନାସାପଥ ଓ ମୁଖଗହ୍ୱର ମିଶି ଗ୍ରାସନୀ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହା ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ପଥ। ଏହା ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି 2ଟି ଦ୍ୱାର। ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତରକୁ ଓ ଅନ୍ୟଟି ଖୋଲିଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ମଧ୍ୟକୁ। ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ୍ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲୋଟିସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ରହିଛି ଏକ ତରୁଣ ସ୍ଥିତ ପ୍ଲେଟ୍। ଏହି ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଅଧିଜିହ୍ୱା ବା ଏସିଗ୍ଲୋଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ, ଫଳରେ ଖାଦ୍ୟ କେବଳ ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଗ୍ରାସନଳୀ ବେକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାକୁ ଭେଦ କରି ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ଖୋଲିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକସ୍ଥଳୀ। ଉଦର ଗହ୍ୱରର ବାମ ପଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରହିଅଛି। ଏହାର ଉପର ଭାଗ ଚଉଡ଼ା ଓ ତଳ ଅଂଶ କମ୍ ଓସାରିଆ ଅଛି। ଉପର ଅଂଶ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଥିବାରୁ ଏହି ଭାଗକୁ କାର୍ଡ଼ିଆକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଓ ତଳ ଭାଗକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ପାଇଲୋରିକ୍ ଷ୍ଟୋମାକ୍ ଶେଷରେ ଥିବା ମୁଦ୍ରିକା ଆକାରର ମାଂସପେଶୀ ବା ଅବରୋଧକୁ ପାଇଲୋରିକ୍ ସ୍ଫିଣ୍କ୍ଟର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହାର ସଂକୋଚନ ଓ ଉନ୍ମୋଚନ ଫଳରେ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ଅର୍ଦ୍ଧଜୀର୍ଣ୍ଣ ଖାଦ୍ୟ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ର। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ପାକସ୍ଥଳୀଠାରୁ ବୃହଦନ୍ତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଅଛି। ଏହା ଗ୍ରହଣୀ ଓ ଜେଜୁନମ୍ ଓ ଇଲିୟମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟନଳୀର ଶେଷ ଅଂଶ ଓ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ଅଛି: ସିକମ୍, କୋଲନ୍ ଓ ମଳାଶୟ। କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତର ଶେଷ ଇଲିୟମ୍ ଓ ବୃହଦନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭ ସିକମ୍ର ସଂଯୋଗ ଫଳରେ ଭରିମର୍ଫମ୍ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ନାମକ ଏକ ଅଙ୍ଗ ଶେଷାଙ୍ଗ ରହିଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାକଗ୍ରନ୍ଥି। ଖାଦ୍ୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ପାକନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପାକଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି। ମୁଖଗହ୍ୱରରେ 3 ଯୋଡ଼ା ଲାଳଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି। ଏଥିରୁ ଲାଳ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ଲାଳରେ ଟାୟାଲିନ୍ ନାମକ ଏକ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ରହିଛି। ଏହା ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହଜମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜଠର ଗ୍ରନ୍ଥି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥିରୁ କ୍ଷରିତ ହେଉଥିବା ରସକୁ ପାଚକ ରସ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଲବଣାମ୍ଳ ସହିତ ପେପ୍ସିନ୍ ଓ ଲାଇପେଜ୍
एंजाइम रही। तापर देखिबा यकृत। मनीष शरीर थिबा ग्रंथि मध्य यह सर्वबृहत। यह खाद्य नली बाहर रही। एथिरु क्षरित पीत नली द्वारा ग्रहणी मध्य को प्रवेश करिथाए। तापर आमे देखिबा अग्न्याशय। यह एक मिश्रित ग्रंथि। यह मध्य खाद्य नली बाहर रही। एथिरु उभय एंजाइम और हार्मोन क्षरित होइथाए। अग्न्याशयर सरे अमाइलेज, लाइपेज एवं प्रोटीएज परि खाद्य हजमकारी एंजाइम रहिछन्ति। ए समस्त एंजाइम ग्रहणी मध्य खाद्य सहित मिसी थाए। तापर आमे देखिबा आंतरिक ग्रंथि। क्षुद्रांतर थिबा आंतरिक ग्रंथि गुड़िकरु आंतरिक रस क्षरित हुए। एही रस रे थिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम क्रिया रे शेष होइथाए। तापर देखिबा पाचन क्रिया। आमे खाउथिबा खाद्य रे श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार, विटामिन, धातव लवण और जल रही थाए। विटामिन, धातव लवण और जलर अणुगुड़िक क्षुद्र होइथिबारु बिना हजम रे एगुड़िकु कोष झिल्ली मध्य देई कोष भितर को प्रवेश करिथाए। किंतु श्वेतसार, स्नेहसार, पुष्टिसार परि जटिल खाद्यर अणुगुड़िक बृहदाकार होइथिबारु एगुड़िकु कोष झिल्ली देई कोष भितर को पशि पारंती नहीं। एही सबु जटिल खाद्य विभिन्न प्रकार परिपाकक एंजाइम सहित मिसी आत्मीकरण योग्य सरलीकृत खाद्य रे परिणत होती। एंजाइम द्वारा जटिल खाद्यर हजम प्रक्रिया सारणी 1.1 रे प्रदान करा जायछि। खाद्य हजमर विभिन्न प्रक्रिया गुड़िक हैला खाद्य ग्रहण, पाकक्रिया, अवशोषण, आत्मीकरण और मलत्याग। प्रथम आमे देखिबा खाद्य ग्रहण और पाकक्रिया विषय रे। आहार नलीर विभिन्न अंश रे हेउथिबा पाचन क्रियार विभिन्न प्रक्रिया निम्न रे प्रदान करागला। प्रथम देखिबा आमे मुखगह्वर। आमे पाटी बाटे खाद्य ग्रहण करिथाऊ। खाउथिबा खाद्य को प्रथमे दांत भल भावे चर्वण करी छोट छोट खंड रे परिणत करे। एही समय लाल रे थिबा टायलिन नामक एंजाइम जटिल श्वेतसार खाद्य को माल्टोज नामक एक द्विशर्करा रे परिणत करिथाए। एठारे श्वेतसार व्यतीत अन्य कौनसी खाद्य हजम हुए नहीं। एही लाल रे थिबा बैक्टीरिसिडाल एंजाइम खाद्य रे थिबा अनिष्टकारी बीजाणु मानकु नष्ट करिथांती। एही कारणरु स्तन्यपायी प्राणी माने जीभ द्वारा चाटी चाटी निज शरीर रे हेउथिबा क्षति गुड़िक भल करिथांती। तापर आमे देखिबा ग्रास नली। नरम खाद्यपिंड गलेट बाट देई ग्रास नली मध्य रे प्रवेश करे। एठारे कौनसी प्रकार खाद्यर हजम हुए नहीं। ग्रास नलीर पुरस्सरण बा पेरिस्टालसिस द्वारा खाद्य पाकस्थली रे पहुंची थाए। तापर आमे देखिबा पाकस्थली। पाकस्थली कांथरे रहिथिबा पेशीगुड़िकर बारंबार संकोचन और प्रसारण द्वारा खाद्यपिंडर बड़ खंड गुड़िक भांगी अति सूक्ष्म खंड रे परिणत होइथाए। पाकस्थली निःसृत पाचक रस खाद्य सहित मिसी याको एक प्रकार तरल मंड बा चैम्ब रे परिणत होइथाए। लवण आम्ल पाकखंड को अम्लात्मक करने सहित जीवाणु नाश करिथाए। पाचक रस रे दि प्रकार एंजाइम रहिथाए। गोटिए पेप्सिन और लाइपेज। पेप्सिन लवणाम्ल माध्यम रे सक्रिय होई और प्रोटीन खाद्य को प्रोटीओजेज और पेप्टोन रे परिणत करिथाए। एठारे अल्प परिमाण लाइपेज थिबारु स्नेहसार खाद्यर हजम आरंभ करिथाए। तापर आमे देखिबा ग्रहणी। क्षुद्रांतर ग्रहणी ठारे यकृतरु क्षरित पीत और अग्न्याशयरु क्षरित अग्न्याशय रस यथाक्रमे खाद्य रे आसे मिसे। पीत रे कौनसी एंजाइम न थाए। एथिरे थिबा पीत लवण खाद्यर अम्लत्व दूर करे और स्नेहसार जातीय खाद्यर अवद्रवीकरण बा इमल्सिफिकेशन करा जायथाए। अग्न्याशय रस रे थिबा विभिन्न एंजाइम द्वारा ग्रहणी रे निम्न प्रकार खाद्य हजम होइथाए। तापर आमे देखिबा जेजुनम और इलियम। एही स्थान रे समस्त खाद्यर हजम प्रक्रिया संपूर्ण होइथाए। जेजुनम और इलियम रु क्षरित आंतरिक रस रे रहिथिबा विभिन्न प्रकार एंजाइम हजम होई नथिबा अवशिष्ट खाद्य को संपूर्ण हजम करिथांती। एठारे हेउथिबा हजम प्रक्रिया निम्न रे वर्णना करा जायछि। तापर देखिबा आमे बृहत तंत्र।
ଖାଦ୍ୟ ବୃହଦନ୍ତଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏହା ହଜମ ହୋଇ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହଜମ କ୍ରିୟା ହୋଇନଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଅବଶୋଷଣ। ସମସ୍ତ ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ, ଭିଟାମିନ୍, ଧାତବ ଲବଣ ଓ ଜଳ ଇତ୍ୟାଦି ଆହାର ନଳୀର କାନ୍ଥ ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅବଶୋଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଓ ସକ୍ରିୟ ଅବଶୋଷଣ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ମୁଖଗହ୍ୱରରେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ଔଷଧର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଆସ୍ପିରିନ୍ ପରି କେତେକ ଔଷଧ, ସ୍ୱେରାସାର ଇତ୍ୟାଦିର ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଅବଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଖ୍ୟତଃ କ୍ଷୁଧାନ୍ତରରେ ହୋଇଥାଏ। ବୃହଦନ୍ତ୍ରରେ ଜଳ ଓ କେତେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ରେ ଅବଶୋଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆତ୍ମୀକରଣ। ଅବଶୋଷଣ ପରେ ଖାଦ୍ୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶରେ ରହିଥିବା କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମୋଚନ ସହିତ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମଳତ୍ୟାଗ। ଏକକାଳୀନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଘଟଣାବଳୀ ଦ୍ୱାରା ମଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଥାଏ। 1. ମଳଦ୍ୱାର ଚାରିପଟେ ରହିଥିବା ସଂକୋଚନ ପେଶୀର ଶିଥିଳନ। 2. ମଳାଶୟ ପେଶୀର ସଂକୋଚନ। 3. ଉଦର ପେଶୀ ଓ ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ସଂକୋଚନ ସହିତ ସାମୟିକ ଶ୍ୱାସ ବିରାମ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମାଂସ ହଜମ କରୁଥିବା ଏନ୍ଜାଇମ୍ କାହିଁକି ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀକୁ ହଜମ କରେ ନାହିଁ। 1ରେ ଦେଖିବା ପୁଷ୍ଟିସାର ହଜମ କରୁଥିବା ପ୍ରୋଟିଏଜ୍ ଜାତୀୟ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ ହୁଏ ଓ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଏନ୍ଜାଇମ୍ କ୍ଷରଣ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। 2ରେ ଦେଖିବା ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀରେ ଅନେକ ଶ୍ଳେଷ୍ମ ବା ମ୍ୟୁକସ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଅଛି। ସେଥିରୁ କ୍ଷରିତ ମ୍ୟୁକସ୍ ଅମ୍ଳୀୟ ପରିବେଶ ତଥା ଏନ୍ଜାଇମ୍ ପ୍ରଭାବରୁ ପାକସ୍ଥଳୀରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ନିବିଡ଼ ବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ସହଜରେ ପେପ୍ସିନ୍ ପାକସ୍ଥଳୀ କାନ୍ଥ ଭିତରକୁ ପଶି ଟିସ୍ୟୁ କ୍ଷୟ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ପାକସ୍ଥଳୀର କୋଷ ପ୍ରତି 2 ବା 3 ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ନୂଆ କୋଷ ଦ୍ୱାରା ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଆମ ପାକସ୍ଥଳୀ ପେପ୍ସିନ୍ ଏନ୍ଜାଇମ୍ ଦ୍ୱାରା ହଜମ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।